नमः सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रवेशः इति कक्षार्थं स्वागतम्। आदौ मङ्गलाचरणं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा। कुर्वे सेवाञ्च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा। संस्कृतिं चैव संस्कारं, विन्दते नात्र संशयः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। यथा भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, इयं कक्षा प्रति शनिवासरं प्रति भानुवासरं च 9:00 10:00 भारतीयसमये 9:00 10:00 रात्रौ भवन्ति। इयं कक्षा भवति। अस्य प्रक्रमस्य अध्यापकाः सन्ति विद्वांसः वैष्णवसिंहमहोदयाः। एतेषां लघुपरिचयम् आदौ करोमि। एते सम्पूर्णं ऋग्वेदं यजुर्वेदं च अधीतवन्तः। एते रामायणे लब्धपाण्डित्याः सन्ति। बहुधा बहुत्र रामायणपारायणं तदुपन्यासं च कुर्वन्ति। एते समग्राम् अष्टाध्यायीं कण्ठस्थीकृतवन्तः। व्याकरणप्रक्रियासु एतेषाम् अद्वितीयपाण्डित्यं वर्तते। विशिष्य तत्रापि स्वरप्रक्रियासु पुनश्च धातुप्रक्रियासु एतेषां नितरां पाण्डित्यं वर्तते। एते महद्भ्यः विद्वत्तल्लजेभ्यः आचार्यप्रद्युम्नाख्येभ्यः पुनश्च महामहोपाध्यायसोतिनागराजवर्येभ्यः समग्रं व्याकरणं शास्त्रम् अधीतवन्तः। एते सम्पूर्णं महाभाष्यं च पठितवन्तः। पुनश्च एते व्याकरणाध्यापने अपि निरताः सन्ति। भारतीय अध्येतृभ्यः पुनश्च विदेशीयेभ्यश्च व्याकरणं एते बहुवर्षेभ्यः पाठयन्तः सन्ति। एतेषां स्वागतं व्याहरामि। आचार्याः स्वागतम्। Now I will just tell few instructions regarding joining the class and few webinar guidelines. So to join the class, first you need to open the web page sanskritfromhome.org, and on the right hand side, right top corner, you will find the login button. If you click on login and if you enter your credentials, you can log in. Once you log in, you will be taken to the students dashboard. There in the today's classes section, you can find the link to join this class. So every Saturday and Sunday at 9 p.m. the class starts. So once the teacher starts the webinar, you can see the join now button, and if you click on join now button, you will be redirected to the Zoom application. A few webinar guidelines. You can join this class using any of the following: any personal computer or Android devices or any other iOS devices also.
So in the class, if there are any questions you need to ask the teacher, kindly click on the raise hand button. And if time permits, the teacher will take your questions orally. Or else you may drop your question in the Q&A box, a chat box also. If you type the question, your answer will be either answered in the chat itself, or else it will be answered live. If you are prompted to answer some question, or if you are prompted to ask any query, kindly click on the unmute button, which will be seen if you are given the permission to speak. So by clicking on the unmute button, you can ask any query or you may answer any question. And then once your question is done, please click on the mute button. For best results, we would suggest you to log in using the headphone, which has a compatible mic. Once the class is over, we'll be uploading the course materials and recordings in a short while. Kindly be patient with us. We need a couple of days to upload the materials and the recordings. We'll try our best to upload the materials and recordings as soon as possible. So these recordings and course materials can be accessed in your dashboard, in your student's dashboard. You can see the course. If you click on a course, all the relevant materials and recordings shall be displayed. Having said this, now I would like to hand over to the course teacher, Mahodaya. Kripaya नः बोधयन्तु इति प्रार्थयामि. सर्वेभ्यः राम राम राम. अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रवेशः इति अयम् उपक्रमः वर्तते, यत्र सूत्राणां परिचयात्मकं ज्ञानं सर्वैः लभ्यते इति आशास्महे. अत्र व्याकरणाध्ययनं बहुत्र एवं वर्तते. व्याकरणाध्ययनस्य विषये क्लिष्टं व्याकरणम् इति तत्र क्लेशः वर्तते अध्ययनक्रमे, अथवा सर्वे तत्र परिचयं वहन्ति, परन्तु तत्र सम्पूर्णं ज्ञानम् अथवा तत्र शास्त्रस्य स्वरूपः तावत् अपरिचितः एव भवति. सन्धिप्रकरणं पठन्ति, समासप्रकरणं पठन्ति जनाः, परन्तु तस्य शास्त्रस्य सञ्चारः कथं भवति इति विषये जिज्ञासा तथा एव तिष्ठति. अतः अयम् उपक्रमः प्रारब्धः व्योमसंस्कृतपाठशालातः. इतः परम् अष्टाध्यायी सूत्रम् अनुसृत्य यथा पाणिनिना प्रोक्तं तथैव वयं सर्वे सूत्रस्य अर्थं परिशीलयामः, उदाहरणानि च पश्यामः इति वदामि. आरब्धुं शक्यते वा? आरब्धुं शक्यते. हा, तर्हि कृपया तत् स्लैड् शो करोतु. अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रवेशः इति उपक्रमः क्रियते, यत्र अष्टाध्याय्याः स्वरूपस्य परिचयः भवति. आदौ मङ्गलश्लोकान् पठामः. येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.
व्याकरणस्य प्रवेशः यथा भवति, व्याकरणशास्त्रस्य प्रवेशः यद्भवति तत्र कश्चन विषयाः, केचन विषयाः तत्र मननीयाः भवन्ति। तत्र आदौ व्याकरणम् इत्युक्ते किं, व्याकरणशब्दस्य कः अर्थः इति आदौ तावत् ज्ञातव्यः। कोऽयं किमिदं व्याकरणं नाम, व्याकरणशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् अत्र उच्यते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन। व्याक्रियन्ते नाम व्युत्पाद्यन्ते, प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पनया अत्र शब्दाः व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरणम्। यत्र शब्दाः तावत् सर्वत्र श्रूयन्ते, व्यवहारार्थं सर्वे शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति, परन्तु तत्र शब्दस्य अयमेव अर्थः, अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः इति स्पष्टं ज्ञानं कदा भवति इति चेत् यदा तत्र इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इति एवं रूपेण यथा विभागः भवति। उदाहरणार्थं पठति इति शब्दस्य कः अर्थः? एकः कर्ता वर्तमानकाले पठनक्रियां करोति इत्यर्थः। तत्रैव पठतः पठन्ति इति यदा प्रयोगः भवति तत्र द्विवचनम् अर्थः द्योतितो भवति, अन्यत् सर्वं समानं तिष्ठति। पठ इति क्रिया, पठनक्रिया, परन्तु तत्र द्वौ कर्तारौ इति तत्र ज्ञानं भवति। एवं च अत्र ज्ञाने यः भेदः, पठति इत्यत्र यत् ज्ञानं, पठतः इत्यत्र यत् ज्ञाने भेदः जातः, तत् कथम् इति चेत् तत्र प्रकृतिः पठ इति, प्रत्ययः भिन्नः, एवं कृत्वा तत्र ज्ञानस्य शोधनं भवति सम्यक्। अतः यत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पनया शब्दानां व्युत्पादनं भवति, अथवा येन भवति, क्षम्यतां, येन भवति तत् शास्त्रं व्याकरणम्। अतः व्याकरणेन इदं सम्यज्ञानं भवति, शब्दानां सम्यज्ञानं व्याकरणेन भवति इति व्याकरणशब्दस्य अर्थः। किं पाणिनिना प्रोक्तं यदस्ति अष्टाध्यायी अथवा पाणिनीयं व्याकरणम् इदमेव आद्यं वा इति चेत् तथा न। पूर्वमपि व्याकरणशास्त्रस्य कर्तारः अनेकाः आसन्। तेषां यथा ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनं सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम् इति कृत्वा पाणिनीयकं व्याकरणं यदस्ति तस्मात् पूर्वमपि व्याकरणस्य अथवा व्याकरणशास्त्रस्य अनेके कर्तारः आसन्। यथा तस्य इन्द्रः एकः व्याकरणस्य आचार्यः, ते प्रोक्तं यदस्ति व्याकरणं तत् ऐन्द्रं व्याकरणं, चन्द्राचार्येण कृतं चान्द्रं व्याकरणम्, एवं काशकृत्स्नं कौमारम् इति कृत्वा अनेके आसन् आचार्याः, परन्तु तेषाम् उपलब्धिर्नास्ति, अथवा तैः प्रोक्तं यद् व्याकरणशास्त्रमस्ति तदिदानीं तस्य उपलब्धिर्नास्ति। पाणिनीयं व्याकरणमेव उपलभ्यते। पाणिनेः पूर्वं आचार्यैः यत् प्रणीतं शास्त्रं तत् नोपलभ्यते इति विषयः। पाणिनेः एव व्याकरणस्य प्राधान्यं किम् अथवा तस्य महत्त्वं किम् इति चेत् इदं सर्वोपयोगी अस्ति। इदं पाणिनीयं व्याकरणम् अन्येषु व्याकरणेषु इदं सर्वोपयोगी, सर्वप्रसिद्धं च वर्तते, सर्वत्र अस्य प्रसिद्धिर्वर्तते इति। सर्वोपयोगी नाम किं? सर्वेषां कृते इदम् उपयोगी भवति। सर्वेषां कृते इति चेत् व्याकरणशास्त्रस्य प्रसारः कुत्र कुत्र अस्ति इति चेत् यत्र यत्र शब्दः प्रवहति, यत्र यत्र शब्दस्य प्रयोगः वर्तते तत्र तत्र अस्य शास्त्रस्यापि प्रयोगः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। इदं शास्त्रं सर्वत्र प्रयुज्यते, अतः सर्वोपयोगी, सर्वत्र प्रसिद्धं चापि वर्तते। सर्वत्र पाणिनेः प्रोक्तं यदस्ति, यदि पाणिनिना प्रोक्तमस्ति चेत् तर्हि तत् साधु इति कृत्वा सर्वत्र अङ्गीकारः अपि वर्तते।
एवम् इदं शास्त्रं तत्रापि व्याकरणं तत्रापि पाणिनीयकं यदस्ति तत् सर्वोपयोगी अन्यच्च सर्वप्रसिद्धं च वर्तते इति अस्य महत्त्वमस्ति। अन्यच्च अस्ति कारणं किम् इति चेत् काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति उच्यते। काणादः इति कश्चन आचार्यः सः वैशेषिकं शास्त्रं कृतवान्। काणादस्य वैशेषिकं शास्त्रं पाणिनेः व्याकरणं शास्त्रम् इदं शास्त्रद्वयम् यदस्ति शास्त्रद्वयमिदं सर्वशास्त्रोपकारकं सर्वत्र एतेषाम् उपयोगः वर्तते। यदि कश्चन आयुर्वेदं पठति तत्रापि व्याकरणशास्त्रस्य उपयोगः वर्तते। यदि कश्चित् अन्यत् किमपि शास्त्रं पठति तत्र सर्वत्र न्यायशास्त्रं वा पठेत् दर्शनशास्त्रं वा पठेत् यत्किमपि वा पठेत् तत्र संस्कृतसम्बद्धं यत् शास्त्रं वर्तते तत्र सर्वत्र पाणिनेः उपकारकं वर्तते। अतः इदं पाणिनीयं यदस्ति तत् सर्वशास्त्रोपकारकम् इति उच्यते। यदि ज्योतिषं पठति ज्योतिष्याणां कृते अत्र इदम् एकं सूत्रमपि वर्तते। तिष्य पुनर्वस्व नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इति एकं सूत्रं वर्तते। यत्र पुनर्वसु नक्षत्रं यदस्ति तत् एकं नक्षत्रम् इति न तत्र नक्षत्रयुगलं तत् इति उच्यते। तत्र तिष्यनक्षत्रेण पुनर्वसु नक्षत्रेण च यथा द्वन्द्वसमासः भवति तदा बहुवचनं भवेत् इति कृत्वा तत्र बहुवचनस्य द्विवचनं भवेत् इति कृत्वा तत्र पाणिनिः सूत्रं रचयति। इत्युक्ते इदं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रमपि उपकरोति एवम् अन्यत्रापि इदम् उदाहरणमात्रं प्रदर्शितम्। काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति। अस्मिन् शास्त्रे केषां शब्दानां व्युत्पादनं भवति इति चेत् सर्वेषां लोके प्रसिद्धानां वेदे च प्रयुक्तानां च सर्वेषां शब्दानाम् अनेन प्रकृतिप्रत्ययविभागादिकं सर्वं प्रदर्श्यते इति अस्य शास्त्रस्य माहात्म्यम्। अन्येपि सन्ति पाणिनिना यत् प्रोक्तं व्याकरणं तदनन्तरमपि केचन आचार्याः तदनुसृत्य पाणिनेः व्याकरणशास्त्रम् अनुसृत्य स्वकीयं व्याकरणशास्त्रं रचितवन्तः। परन्तु तेषां सर्वशास्त्रोपकारकत्वं नास्ति अथवा सर्वेषां शब्दानां तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागादिकं तत्र प्रदर्शितम् इति नास्ति। अथवा लौकिकानां शब्दानां व्युत्पादनमस्ति अथवा वैदिकानाम् इति। परन्तु इदं शास्त्रं यदस्ति पाणिनीयं तत् उभयोपकारकं। तत्र वेदे प्रयुक्तानां शब्दानां लोके च प्रयुक्तानां शब्दानां सर्वेषां तत्र व्युत्पादनं भवति इति अस्य महत्त्वमस्ति। अन्यच्च अन्यव्याकरणेभ्यः इदं शास्त्रं यदस्ति पाणिनीयं व्याकरणशास्त्रं यदस्ति तत् सर्वग्राहि वर्तते। सर्वैः ग्रहीतुं शक्यते। एवमेव अत्यन्तं लघु अपि अस्ति। इदं कथं लघु अस्ति इति अग्रे अग्रे भवद्भिरेव अनुभूयते। अत्यन्तं लघु अस्ति। अन्यच्च सर्वग्राहि वर्तते। सर्वैः इदं ग्रहीतुं शक्यते इति अस्य महत्त्वं वर्तते। इदानीं पाणिनीयकम् इदं शास्त्रम् इति उच्यते। पाणिनिः कः? कोऽयं पाणिनिः इति चेत् तस्य दाक्षीपुत्रः अयं पाणिनिः। पाणिनिः आचार्यः अयं दक्षस्य गोत्रापत्यं स्त्री दाक्षी तस्य पुत्रः दाक्षीपुत्रः इति। दक्षकुलप्रसूतः अयम् आचार्यः दाक्षीपुत्रः इति। अस्य कालः सामान्यशतकात् पूर्वं षष्ठं शतकम् इति उच्यते। क्रिस्तशकात् पूर्वं षष्ठं शतकम् इति उच्यते इति तस्य सामान्यविवेचनम्। अस्य कृतयः कः इति चेत् अष्टकं धातुपाठः च गणपाठः तथैव च लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमीक्रमात् इति उच्यते। पाणिनिना केवलम् अष्टाध्यायीसूत्राणां रचना कृता इति न। अनेन अष्टकम् इत्युक्ते अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, अन्यच्च धातुपाठः, एवं गणपाठः, लिङ्गानुशासनं,
वर्णोच्चारणशिक्षा इति पञ्चकम् उपदेशपञ्चकम् इति अपि उच्यते। पाणिनिना इदं पञ्चकं कृतम् इति। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, धातुपाठः, गणपाठः, लिङ्गानुशासनं, पाणिनीयशिक्षा इति कृत्वा अत्र पाणिनीयपञ्चकस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामः। तत्र अष्टाध्यायी सूत्रपाठः इति उच्यते। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः तत्र शब्दतः शब्दादेव किम् अनुभूयते? अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः वर्तते। अयम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठः इत्युक्ते तत्र एकः सङ्ग्रहः वर्तते। तत्र अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः कृतः वर्तते इति शब्दतः एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। अत्र अष्टसु अध्यायेषु सूत्राणां समूहः उपचतुस्सहस्रकम् इति वर्तते। सूत्राणां संख्या तत्र उपचतुस्सहस्रकम् इति 4000 के करीब इति वक्तुं शक्यते। उदाहरणार्थं वृद्धिरादेच् इदम् आदिमं सूत्रं। वृद्धिरादेच् प्रथम अध्यायस्य प्रथमपादस्य आदिमं सूत्रं तदेव अत्र निदर्श्यते। एकम् इति चेत् अध्यायस्य संख्या, द्वितीय एकसंख्या तावत् पादस्य संख्या, सूत्रसंख्या एकम् 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 इति। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदम् आदिमं सूत्रं वृद्धिरादेच् इति। एवं धातुपाठः इति तस्यैव द्वितीयो ग्रन्थः। तत्र धातूनां सङ्ग्रहः कृतः। धातवः सन्ति, तेषाम् अर्थनिर्देशः पाणिनिना कृतं न कृतम् इति तत्र विपश्चितां तत्र विवादः वर्तते। उदाहरणार्थं भूसत्तायां भू इति धातुः सत्ता इत्यस्मिन् अर्थे अस्य प्रयोगः भवति इति उच्यते। अत्र परस्मैपदी धातवः आत्मनेपदी धातवः इति कृत्वा तत्र पदविभागः धातूनां विभागः कृतः। तत्रैव गणशः तस्य विभागः वर्तते। दशसु गणेषु धातूनां पाठः कृतवान् अस्ति। एवं पाणिनीयपञ्चके अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति। उदाहरणार्थं तृतीयः ग्रन्थः गणपाठः इति। तत्र शब्दानां गणाः सन्ति। तत्र सूत्रेषु अस्य उपयोगः अपि वर्तते। उदाहरणं यथा सर्वादीनि सर्वनामानि इति एकं सूत्रं वर्तते। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 27तमं सूत्रमिदं। तत्र सर्व आदीनि सर्वनामानि, सर्वशब्दः आदिः येषाम्। अत्र पश्यन्तु, सर्वादिगणः तत्र आहत्य तत्र 35 शब्दाः, तत्र शब्दानां 35 तत्र उल्लेखः वर्तते। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम इति। तत्र अस्य गणस्य, अस्य समूहस्य आदिमस्तावत् सर्व इति शब्दः। अतः सर्वादिः अयं गणः सर्वादिगणः। एवं तत्र गणपाठे एवं शब्दानां पाठः वर्तते, यस्य उपयोगं सूत्रे स्वयम् आचार्यः करोति। गर्गादिभ्यो ञै इति वदति। तत्र गर्गादिभ्यः इति वदति। तत्र गर्गे गर्गः इति शब्दस्तावत् आदिमः। तदनन्तरम् अन्ये शब्दाः भवन्ति, तेभ्यः ञै इति प्रत्ययो भवति। तत्र गर्गस्य अनन्तरं ये शब्दाः ते कुत्र पठिताः इति चेत् तस्मिन् सूत्रे न पठिताः, गणपाठे पठिताः। अतः व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययने तावत् एतेषां सर्वेषां तावत् अध्ययनं कर्तव्यं। तेन समग्रा दृष्टिर्भवति। केचन केवलम् अष्टाध्यायीं स्मृत्वा अथवा तस्य अर्थं यदि अथवा अर्थस्य अर्थकरणे शक्ताः भवन्ति चेत् तर्हि ते गणपाठं धातुपाठं सर्वम् अधीत्य एव समर्थाः भवन्ति। विना गणपाठं विना धातुपाठं तावत् अष्टाध्याय्याः अध्ययनं दुर्लभम् एव भवति, दुस्साध्यं भवति। अत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वशब्दस्य आदिमः पाठः, तदनन्तरम् अन्येपि शब्दाः तत्र पठिताः। अस्य ज्ञानं तावत् गणपाठे। एवं लिङ्गानुशासनं, लिङ्गविषयकाः नियमाः सन्ति।
एकशब्दः अथवा अयं शब्दः कस्मिन् लिङ्गे प्रयोक्तव्यः, स्त्रीलिङ्गं वा पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा अथवा उभयलिङ्गं वा अथवा अलिङ्गं वा इति सर्वं तत्र लिङ्गानुशासने इदं सर्वं पठितं वर्तते। उदाहरणार्थं ऋकारान्ता मातृ दुहितृ स्वस्तृ यातृ ननान्दरः इति एते शब्दाः ऋकारान्ताः स्त्रियां भवन्ति इति तत्र लिङ्गानुशासने नियमः। अस्य शब्दस्य कुत्र अथवा अस्य शब्दस्य कः किं लिङ्गम् इति कृत्वा तत्र लिङ्गविषयकाः नियमाः तत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। अनन्तरं पाणिनीयशिक्षा। पाणिनिना उच्चारणसम्बद्धानां नियमानामपि पाठः कृतः वर्तते। कथम् एकैकस्य वर्णस्य उच्चारणं कथं कर्तव्यं, कुत्र कुत्र वर्णानाम् उत्पत्तिर्भवति इत्यादिकं सर्वं तत्र तैः निरूपितं वर्तते। उदाहरणार्थम् अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् अष्टौ स्थानानि वर्तन्ते। तत्र उरः, कण्ठः, शिरः तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च इति कृत्वा तत्र वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अष्टौ सन्ति इति कृत्वा तत्र अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च इति कृत्वा तत्र शिक्षायां सः स्वयम् एवं उच्चारणसम्बन्धी वर्णानाम् उच्चारणसम्बद्धानां नियमानां तत्र पाठः तेन कृतः वर्तते। एवं च अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, अनन्तरं धातुपाठः, अनन्तरं गणपाठः, तदनन्तरं लिङ्गानुशासनम्, अनन्तरं पाणिनीयशिक्षा इति कृत्वा तत्र पाणिनिना पञ्चकं प्रोक्तम् इति वर्तते। इदानीम् अष्टाध्यायी सूत्रस्य अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य परिचयः करणीयः वर्तते। अष्टाध्यायी ग्रन्थः अष्टाध्यायी ये अत्र व्याकरणस्य जिज्ञासु भवति, यः कोऽपि व्याकरणस्य जिज्ञासु भवति तेन अवश्यम् अष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणम् अवश्यं कर्तव्यं। नो चेत् तत्र सम्यज्ञानं शब्दानां न भवति, शास्त्रस्य तु सर्वथा न भवति। यतोहि इदम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठः यः वर्तते, अष्टाध्यायी सूत्राणां क्रमः कथमस्ति इति चेत् इदं सर्वं जालं वर्तते, नेटेड् वर्तते। एकस्य सूत्रस्य प्रसारः अन्यस्मिन् सूत्रे, तस्य अन्यतरस्मिन् सूत्रे, एवं कृत्वा तत्र एतत् सर्वं जालरूपं तिष्ठति। अतः वृद्धिरादेचिति एकस्य सूत्रस्य अध्ययनं तावत् वृद्धिरादेचिति सूत्रेण न भवति, तस्य कृते अन्यत् वृद्धिरेचि इति सूत्रम् आवश्यकम्, इको गुणवृद्धि इति सूत्रम् आवश्यकम्, एवं कृत्वा तत्र सर्वम् आवश्यकं भवति। अतः अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य स्वरूपः कथम् इति चेत् एवमस्ति। आदौ तावत् अष्टाध्यायी अस्य अध्ययनक्रमः अपि कश्चन विलक्षणः वर्तते। इति चेत् तत्र वैयाकरणाः ये व्याकरणं जानन्ति अथवा ये व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति ते वैयाकरणाः इति उच्यते। ते द्विधा भवन्ति। के ते इति चेत् लक्ष्यैकचक्षुष्काः। लक्ष्यैकचक्षुष्काः इति चेत् किं ते के इति चेत् लक्ष्यम् उदाहरणं तम् अनुसृत्य इदं लक्ष्यमस्ति, इदं सिद्धं पदम् अस्ति, अस्य निर्वचनं कथं कर्तव्यम् इति कृत्वा उदाहरणम् अनुसृत्य अथवा सिद्धं लक्ष्यम् अनुसृत्य सूत्राणाम् अनुसन्धानं कुर्वन्ति। उदाहरणार्थं पठन्ति इति एकः शब्दः, पठन्ति। पठन्ति इति शब्दं दृष्ट्वा ओहो इदं सिद्धं पदमस्ति पठन्ति इति। इदानीम् अस्य साधनं कथं कर्तव्यम् अथवा अत्र किं किम् अस्ति इति पश्यन्ति, तदा अत्र पठ इति धातुः, अत्र बहुवचनप्रत्ययः कः? अन्ति। अन्ति इति कथमागतं? झि इत्यस्य स्थाने झोन्तः इति सूत्रं प्रवृत्तम्। एवं कृत्वा तत्र सिद्धं शब्दम् अनुसृत्य अथवा दृष्ट्वा तदनन्तरं तस्मिन् सूत्राणाम् अनुसन्धानं कुर्वन्ति। एते लक्ष्यैकचक्षुष्काः इति उच्यते।
लक्ष्यम् एकं चक्षु, लक्ष्यम् एव प्रधानं चक्षु, लक्ष्यं पश्यन्ति तदनुसारेण सूत्रस्य अनुसन्धानं कुर्वन्ति। यथा वयं सर्वे कौमुदी ग्रन्थान् पठामः तत्र सर्वम् एवमेव अस्ति। रामशब्दस्य निर्वचनं, रामशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः वर्तते, तस्य सिद्धं शब्दम् अनुसृत्य कथं कथं तत्र अनुसन्धानं भवति, एकवचनं कथं, प्रथमपुरुषस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनं कथं भवति, द्विवचनं कथं भवति, बहुवचनं कथं भवति, तत्र कथं तत्र सूत्राणां सञ्चारः भवति इति कृत्वा तत्र लक्ष्यम् अनुसृत्य सूत्रानुसन्धानं कुर्वन्ति इति एकः क्रमः। अन्ये सन्ति केचन के ते लक्षणैकचक्षुष्काः, लक्षणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। लक्षणं नाम शास्त्रम् अथवा सूत्रं। सूत्रं तस्य अस्ति मनसि, वृद्धिरादेय् इति सूत्रम्। इदं सूत्रं दृष्ट्वा अस्य सूत्रस्य सञ्चारः कुत्र कुत्र गच्छति, इदं सूत्रं दृष्ट्वा लक्ष्यम् उदाहरन्ति ते। वृद्धिरादेय् इति सूत्रं दृष्ट्वा वृद्धिरेचि अथवा तथैव इति एकम् उदाहरणं। वृद्धिरादेय् इति सूत्रं दृष्टं, तत्र आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिः इति संज्ञा भवति इति दृष्ट्वा ओहो यत्र यत्र ऐकारः भवति तत्र तत्र वृद्धिरादेय् इति सूत्रम् अस्ति, अथवा वृद्धिरादेय् इति सूत्रम् एतेषु सर्वेषु गच्छति इति कृत्वा लक्षणं दृष्ट्वा लक्षणे तेषां चक्षुः, लक्षणम् अथवा लक्षणम् एव चक्षुः तेषां। लक्षणम् अस्ति तत्र यद्यद् दृश्यते सूत्रं दृष्ट्वा अथवा सूत्रानुसारि लक्ष्यम् इति कृत्वा तत्र द्विधा प्रतिपत्तिरस्ति। लक्षणैकचक्षुष्काः, लक्ष्यैकचक्षुष्काः। हिंदी भाषायां यदि वदामश्चेत् तत् कथं भवति, जो लोग उदाहरण को जानते हैं यानी सिद्ध रूप को जानते हैं पर सूत्र को नहीं जानते हैं, वो इसमें क्या क्या सूत्र लगे हैं जिसके वजह से ये शब्द सिद्ध हुआ है, हाँ ये अर्थ निष्पन्न हो रहा अथवा ये शब्द जो है ये निष्पन्न हो रहा है, इसको जानने वाले कैसे करते हैं, सिद्ध रूप को लेकर इसमें जो जो शास्त्र लगे हैं उसका अनुसंधान करते जाते हैं। तो उनके लिए सिद्ध रूप पहला है, सूत्र बाद में है। तो वो हो गए लक्ष्यैक चक्षुष्काः। लक्ष्य यानी शब्द, सिद्ध रूप, तो उसके द्वारा हम लक्षण को, लक्षण यानी सूत्र यानी शास्त्र, उसको देखते हैं। तो उनके लिए पहला स्थान जो है वो लक्ष्य है, यानी शब्द सिद्ध शब्द जो है वो है, उनसे वो शास्त्र को देखते हैं। शब्द के द्वारा जो शास्त्र को देखते हैं वो लक्ष्यैक चक्षुष्काः। जो शास्त्र अध्ययन करते हैं और शास्त्र के द्वारा शब्दों का ज्ञान करते हैं, तो उनके लिए दूसरा शब्द है लक्षणैक चक्षुष्काः। लक्षण कहते हैं शास्त्र को यानी सूत्र को। तो उनके लिए चक्षु जो है वो लक्षण है, उनके लिए चक्षु लक्षण यानी शास्त्र। शास्त्र को देखा है तो शास्त्र के द्वारा जो जो लक्ष्य सिद्ध होते हैं तो उनको वो देखते जाते हैं, तो उनके लिए दूसरा नाम लक्षणैक चक्षुष्काः। तो एवं कृत्वा तत्र लक्ष्यैकचक्षुष्काः लक्षणैकचक्षुष्काः इति क्रमद्वयं वर्तते। वयं सर्वे अत्र अष्टाध्यायी सूत्रार्थप्रवेशः इति योऽयम् उपक्रमः प्रारब्धः अस्माभिः। तत्र अस्माकं गतिः कथं भवति इति चेत् वयं सर्वे लक्षणैकचक्षुष्काः। अस्मिन् पाठे तावत् वयं सर्वे सूत्रस्य अध्ययनं कुर्मः। सूत्रेण यद्यत् सिद्धं भवति शब्दं तस्य अनुसन्धानं कुर्मः। सूत्रेण यः शब्दः सिद्धो भवति तस्य शब्दस्य अनन्तरम् अध्ययनम्। एवं कृत्वा तत्र अस्माकं क्रमस्तावत् द्वितीयः लक्षणैकचक्षुष्काः वयम्। अत्र वयं लक्षणैकचक्षुष्काः। अत्र सिद्धं शब्दं न स्वीकुर्मः, वयं सूत्रं स्वीकुर्मः। सूत्रेण यद्यत् सिद्ध्यति तस्य अध्ययनं भवति। एवम् अस्तु। इदानीम् अष्टाध्यायी इति उक्तम्। अष्टाध्यायी इत्युक्ते तत्र अध्यायानां संख्या अष्टौ वर्तते। तत्र प्रथमोऽध्यायः, द्वितीयोऽध्यायः, तृतीयोऽध्यायः, चतुर्थोऽध्यायः,
पञ्चमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः इति कृत्वा अध्यायानां संख्या 8 वर्तते। तत्र एकैकस्यापि अध्यायस्य पादसंख्या, पादः इत्युच्यते तर्हि तत्र 4 एव भवेत्। एकैकस्यापि अध्यायस्य 4 पादाः भवन्ति। परन्तु तत्र संख्या समाना अस्ति वा एकैकस्मिन्नपि पादे अथवा सर्वेषु पादेषु संख्या समाना वर्तते वा इति चेत् तत्र सूत्राणां संख्या भिद्यते। प्रतिपादं सूत्रसंख्या प्रकरणानुगुणं भिद्यते। उदाहरणार्थम् अत्र आदौ तावत् प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे 75 संख्या, परन्तु द्वितीये पादे तावत् 73, द्वितीयपादे 73, तृतीयपादे 93, चतुर्थे पादे तावत् 10,100। एवं कृत्वा तत्र प्रकरणानुसारि भेदः वर्तते। संख्या समाना वर्तते वा सर्वेषु पादेषु इति चेत् न, संख्या भिद्यते। किमर्थम् इति चेत् तत्र प्रकरणानुसारि तत्र संख्या, प्रकरणानुसारिणी संख्या इति तत्र अस्माभिः वक्तव्यम्। आहत्य सूत्राणि कति सन्ति अस्मिन् शास्त्रे इति चेत् एवं तत्र 400 इति उच्यते प्रायेण, परन्तु तत् 400 न, तत्र किञ्चित् न्यूनं वर्तते। एवं तत्र सूत्राणां संख्या अपि क्वचित् ग्रन्थेषु भिन्ना भिन्ना वर्तते, लघुभेदाः दृश्यन्ते, परन्तु प्रायेण इयं संख्या तत्र उच्यते। अग्रे अष्टाध्याय्याः संरचना, सूत्रकारेण अष्टाध्याय्याः रचना कथं कृता इति चेत् अष्टाध्याय्याः रचना तत्र सूत्रकारस्य मनसि कथमस्ति इति चेत् एवं कृत्वा तत्र एकैकस्य अध्यायस्य विषयविभागं करोति। प्रथमे अध्याये तावत् संज्ञासूत्राणि, तत्रैव परिभाषासूत्राणि, अतिदेशसूत्राणि, अन्यच्च पदनिर्णायकं प्रथम अध्यायः। प्रथमाध्याये तावत् संज्ञासूत्राणि, परिभाषासूत्राणि, अतिदेशसूत्राणि, अन्यच्च पदनिर्णायकं। पदनिर्णायकं नाम परस्मैपदं कुत्र भवति, आत्मनेपदं कुत्र भवति इत्यादिकम्। एवं अग्रे चतुर्थपादे तावत् कारकं, सम्प्रदानकारकम्, अपादानकारकम्, अधिकरणकारकं कुत्र कुत्र भवेत् इति कृत्वा तत्र मनसि आदौ तावत् शब्दस्य स्वरूपम् इत्युक्ते यदि भवन्तः पश्यन्ति तर्हि तस्य क्रमः कथमस्ति इति चेत् आदौ तावत् शब्दस्य निर्वचनं, तदनन्तरं शब्देन सह अन्यस्य शब्दस्य योजने कथं भवति इति कृत्वा द्वितीये अध्याये सः किं करोति, समासं करोति, समासविषयकं सूत्रं करोति। अन्यच्च तत्र वाक्यावगतिः कथं स्यात् इति कृत्वा तत्र विभक्तीनां प्रयोगं करोति। विभक्तिः कुत्र प्रयुज्यते, इयं विभक्तिः कुत्र प्रयुज्यते इति कृत्वा तत्र द्वितीयाध्याये विभक्तीनां प्रयोगं करोति। अन्यच्च अग्रे किञ्चित् प्रक्रिया उपयोगी सूत्राणि, प्रक्रियोपयोगिनी सूत्राणि तत्र लोपविधायकं सूत्रं तत्र करोति द्वितीयाध्यायस्य अन्ते चतुर्थपादे। अग्रे सः धातुविषयकं सूत्रं करोति। धातुभ्यः के प्रत्ययाः भवन्ति, तत्र कथं तेषां निर्वाहः इति कृत्वा तत्र केभ्यः धातुभ्यः के प्रत्ययाः भवन्ति इति कृत्वा तत्र सर्वं विवृणोति। धातुभ्यः प्रत्ययाः सनादजः, विकरणाः, तिङ्, कृत् इति कृत्वा। तदनन्तरं चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्याये च तत्र तद्धितप्रत्ययाः प्रायेण बाहुल्येन तद्धितप्रत्ययाः, तद्धितात् पूर्वं क्वचित् सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाश्च विहिताः वर्तन्ते। अनन्तरं प्रक्रियां दर्शयति। यदि इदमस्ति चेत् तर्हि किं स्यात्, इदं नास्ति चेत् तर्हि किं भवति इति आदौ सन्धिप्रकरणम्, अनन्तरं स्वरप्रकरणं,
उत्तरपदकार्ये उत्तरपदकार्याणि करोति, उत्तरपदे परतः पूर्वपदस्य किं भवति, अथवा अस्मिन् पूर्वपदे यदि इदं पूर्वपदमस्ति तर्हि उत्तरपदे किं किं भवति इति सर्वं तत्र उत्तरपदसम्बन्धिकार्याणि करोति। अनन्तरम् अन्ते षष्ठाध्यायस्य अन्ते अङ्गकार्याणि, प्रत्यये परे यत् पूर्वं भागं भवति प्रकृति, तस्य किं किं भवति, तत्र किं किं कार्यं भवति, यदि अस्मिन् प्रत्यये परे अङ्गस्य अथवा प्रकृतेः किं भवति विकारः इति कृत्वा तत्र अङ्गकार्याणि निरूपयति। अनन्तरम् अङ्गस्यैव चर्चाम् अनुकरोति सः अथवा अनुवर्तयति अग्रे सप्तमाध्यायेऽपि। अत्र प्रत्ययादेशाः, प्रत्ययस्य के आदेशाः भवन्ति, इडागमः कुत्र भवति, सार्वधातुककार्याणि, विभक्तिकार्याणि इति सर्वं तत्र सप्तमाध्याये वर्णितानि सन्ति। अष्टमाध्याये तावत् पदस्य विभागः कथम् अथवा पदस्य कार्याणि, द्वित्वं कदा भवति, हलसन्धिः, षत्वं, नत्वम् इत्यादिकं सर्वं तत्र अष्टमाध्याये वर्णितानि सन्ति। एवं कृत्वा इदं तावत् अयं परिचयः स्थूलः परिचयः। विशदरूपेण यदि एकैकं सूत्रं पश्यामः तर्हि विशदी भवति किं किम् अस्ति सूत्रकारस्य मनसि विचारः इति कृत्वा। अयं तावत् परिचयः स्थूलः। इत्युक्ते अष्टाध्यायीं यः करोति सूत्रकारः, तस्य मनसि एतत् सर्वम् अस्ति, एतत् सर्वम् अस्माभिः साधनीयं। व्याकरणशास्त्रस्य प्रसारः कुत्र कुत्र अस्ति इति येषु ज्ञायते। अस्तु, इदानीम् अस्माभिः योऽयं क्रमः अष्टाध्यायी सूत्रार्थप्रवेशः इति योऽयम् अध्ययनक्रमः आरब्धः, तत्र कथम् अस्माभिः प्रक्रमः भवति, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम इस शास्त्र में या इस कक्षा में हम सूत्रों का अध्ययन कैसे करेंगे, सूत्राणाम् अध्ययनक्रमः कथम् अस्ति अस्मिन् अष्टाध्यायी सूत्रार्थप्रवेशः इति पाठे प्रक्रमः कथं भवति इति कश्चन परिचयं ददामि। अयम् अध्येयः विषयः कः इति चेत् प्रथमपादः। आदौ तावत् प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादः, तत्र संज्ञासूत्राणि सन्ति, परिभाषासूत्राणि सन्ति, स्थानिवद्भावः इति कृत्वा तत्र प्रथमाध्याये एते विषयाः सन्ति। प्रथमाध्याये तत्रापि प्रथमपादे एते विषयाः तत्र प्रस्तूयन्ते। द्वितीयपादे सूत्राणां संख्या कति सन्ति इति चेत् 370। तत्र विषयाः के इति चेत् अतिदेशविषयाः, अतिदेशाः, संज्ञाः, एकशेषः इति कृत्वा तत्र विषयाः सन्ति। तृतीयपादे तावत् इत्संज्ञाप्रकरणम्, अनन्तरम् आत्मनेपदप्रकरणं, परस्मैपदप्रकरणं। चतुर्थपादे संज्ञाप्रकरणमस्ति, अनन्तरं कारकप्रकरणम्, अनन्तरं निपातप्रकरणम् इति कृत्वा तत्र एतेषां विषयाणाम् अध्ययनम् आदौ तावत् भवति प्रथमाध्यायस्य। अत्र अध्ययनक्रमः कथमस्ति इति चेत् वयं सर्वे तावत् सर्वेषां पार्श्वे तावत् अष्टाध्यायी सूत्रम् अवश्यं भवेत् इति मम निवेदनं। ये अत्र अधीतुम् आगताः सन्ति ते सर्वे अपि अष्टाध्यायी पुस्तकं स्वीकृत्य उपविशन्तु इति एकं निवेदनं। यतोहि अत्र अध्ययनक्रमः कथम् अस्ति इति चेत् अष्टाध्यायीक्रमेण सूत्राणाम् अध्ययनं भवति। अतः अष्टाध्यायी पुस्तकम् अत्यन्तम् अपेक्षितम्। अष्टाध्यायीक्रमेण अध्ययनं भवति सूत्राणाम्। अनन्तरं प्राथमिकस्तरस्य पाठः इत्युक्ते इदं महाभाष्ये ये अंशाः उक्ताः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अत्र चर्चा भवति वा इति चेत् तथा नास्ति। अत्र तावत् अस्माभिः वयं सर्वे अत्र सरलतया सूत्रार्थं पठितुम् आगताः सन्ति स्मः। अत्र मुख्यतः तावत् सूत्रं, तस्य सरलः अर्थः, उदाहरणानि, एतद् ज्ञातुम् अयम् अत्र प्रयत्नः क्रियते। एतेषां ज्ञानं भवति। अत्र
महाभाष्ये अथवा अन्येषु शास्त्रेषु अन्येषु ग्रन्थेषु अस्मिन् सूत्रे ये चर्चिताः विषयाः सन्ति तेषाम् अत्र चर्चा भवति वा इति चेत् न, तथा नास्ति। अत्र तावत् सरलतया सूत्रार्थप्रवेशः अयम्। अतः प्रवेशार्थं यदपेक्षितं तस्य अध्ययनम् अत्र भवति। विशेषांशाः ये सन्ति तर्हि तेषां का गतिः इति चेत् अत्र तेषां चर्चा न भवति। तद्विषयकाः प्रश्नाः अपि मा भूवन् इति निवेदनम्। अत्र प्रार्थना अपि वर्तते, ये अत्र ज्ञातारः सन्ति, विशिष्य ज्ञानं येषामस्ति ते कृपया अत्र, यतोहि अयम् उपक्रमः सर्वेषां कृते अस्ति ये अत्र आरम्भिकस्तरीयाः सन्ति, ये इतोपि सरलभाषया बालाः सन्ति, ये संस्कृतं जानन्ति परं शास्त्रं न जानन्ति, तेषां कृते अयम् अध्ययनक्रमः। अतः ये विशेषांशाः सन्ति अथवा गम्भीरतया सूत्रार्थविश्लेषणं भाष्यादिषु चर्चितं सर्वमस्ति, तत्सर्वमत्र कृपया ये जानन्ति ते अत्र मा पृच्छेयुः इति निवेदनम् एकम्। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि पाठस्य अन्ते एतेषाम् अवकाशः वर्तते। एवं कृत्वा तत्र पाठान्ते एव प्रश्नानाम् अवकाशः, मध्ये मध्ये मा पृच्छन्तु, यतोहि तत्र भङ्गः भवति इति। एवम् अस्तु। तावत् आदौ केचन मुख्याः अंशाः सन्ति, मूलभूताः अंशाः। के इति चेत् अक्षरसमाम्नायः। अष्टाध्यायी सूत्रपाठस्तावत् वृद्धिरादेः च अदयङ्गुणः इति आरभ्यते, परन्तु तत्रापि पूर्वं माहेश्वरसूत्राणाम् अध्ययनम् अपेक्षितं, यतोहि तेन प्रत्याहारस्य निर्णयः भवति, प्रत्याहारस्य उपयोगं सूत्रकारः सूत्रेषु करोति, अतः प्रत्याहारनिर्णयं भवति। अनन्तरं सूत्रलक्षणं, तत्प्रभेदाः, सूत्रलक्षणं, सूत्रं किं, नाम सूत्रम् इत्युक्ते किं भवति, कथं, किं नाम सूत्रम्, अथवा तस्य स्वरूपं किम् इति चेत् तत्र तत्सर्वम् अग्रे भविष्यति। तत्र तस्य भेदाः सन्ति वा, सूत्राणां भेदाः सन्ति वा इति चेत् तदपि अस्ति। सूत्रार्थकरणं, कथं सूत्रस्य अर्थकरणं इति विषये चर्चा भविष्यति। इत्संज्ञाप्रकरणम् इति कृत्वा तत्र आदौ तावत् एतेषाम् अध्ययनं भवति। अक्षरसमाम्नायः, माहेश्वरसूत्राणि, प्रत्याहारनिर्णयं, सूत्रलक्षणं, तत्प्रभेदाः, सूत्रार्थकरणप्रकारः, इत्संज्ञाप्रकरणम् इति कृत्वा तत्र अग्रे सर्वं भविष्यति। अस्तु। अत्र अन्यद् इदानीं तावत् यतोहि इदं प्रथमदिनम्, अतः उपोद्घातः एव करोमि। श्वः प्रभृति साक्षात् अध्ययनं प्रारम्भं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं व्याकरणं किं, तस्य महत्त्वं किं, कैः आचार्यैः इदं सर्वं प्रणीतम् इत्यादिकं सर्वं तत्र वर्णितं। पाणिनिना प्रोक्तं यत् पञ्चकमस्ति तद्विषये चर्चा कृता वर्तते। एवम् इतः परं वयं सर्वे साक्षात् शास्त्रस्य प्रवेशं कुर्मः। धन्यवादाः। प्रष्टव्यं यद्यदस्ति तर्हि प्रष्टुमर्हन्ति, अथवा सौम्या भगिनी किमपि वदति चेत्। जयराम महोदय, कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। नमो नमः महोदय। मम प्रश्नः अस्ति, अस्याः कक्षायाः वीडियोस् यूट्यूब् मध्ये अपलोड् अस्ति भवन्ति इति। यूट्यूब् मध्ये पाठस्य अनन्तरं यूट्यूब् मध्ये भविष्यति। आम् यूट्यूब् मध्ये भविष्यति। धन्यवादः जयराम महोदय। महोदय, केचन चाट् मध्ये पृच्छन्ति, अष्टाध्यायी पुस्तकं कस्य प्रकाशनस्य सम्यक् भवति क्रेतुम् इति। चौखम्बा प्रणीतं सम्यक् अस्ति, तदपि वक्तुं, नाम तस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते।
रामलाल कपूर ट्रस्ट इति अस्ति, अस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। यत्र अनुवृत्तिः प्रदर्शिता वर्तते तस्य ग्रहणम् उत्तमं वरम्। क्वचित् ग्रन्थेषु अनुवृत्तेः दर्शनं नास्ति, क्वचित् ग्रन्थेषु क्वचित् प्रकाशितेषु पुस्तकेषु अनुवृत्तेः प्रदर्शनं कुर्वन्ति, इदं पदम् एतत् सूत्रपर्यन्तम् अनुवर्तते इति। तस्य क्रयणं वरम् इति मन्ये। धन्यवादः। धन्यवादः। मीनाक्षी, प्रश्नः अस्ति वा? उमा चन्द्रशेखरं देवी। पृच्छन्तु। Namaste, Mahodaya. नमस्ते, नमस्कारः। I did not get the book, what you told. Can you tell again? Ekvaram vadati va? यत्र अष्टाध्यायी पुस्तकं, यस्मिन् पुस्तके अनुवृत्तेः प्रदर्शनं, the book in which you have the anuvritti showed or anuvritti mentioned. For example, gunaha, this guna word goes to more sutras, in the following sutras, and the number of the sutra is mentioned. So if this is there, Pustakasya nama, Mahodaya. Chaukhamba publications तत्र वर्तते अष्टाध्यायी पुस्तकं। वयं तत्र कोर्स पेज मध्ये न अर्थसहितं न भवति, अष्टाध्यायी सूत्रपाठस्य we will share the details of the publication in the course page along with the recording. We will try to provide a link or the reference on which publications may be considered. So please wait. It will be uploaded in the course page along with the videos. Dhanyavadah Bhagini. Dhanyavadah Mahodaya. धन्यवादः। अग्रे ज्योति लक्ष्मी। प्रणामः महोदय। प्रणामः। नमस्ते। भवान् भुवन् इति क्रियापदस्य उपयोगं कृतवान्, तस्य अर्थः कः? कुत्र? भुवन् इति तत्र प्रश्नाः मा भूवन् इति प्रयोगः। मा भुवन् लुङ्लकारः, भूधातोः लुङ्लकारः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अनीता कुमार। नमस्ते सर्वेभ्यः। नमस्कारः। तत्र चौकम्बा सीरीस् पुस्तकं क्रेतुं भवन्तः सूचितवन्तः। तद् कुत्र लभ्यते इति, पुस्तकं कुत्र लभ्यते इति मम प्रश्नः। पुस्तकालयेषु लभ्यते। स्थलं बेङ्गलूरु मध्ये सन्ति चेत् तर्हि वेदान्त बुक् हौस् इत्यादिषु लभ्यते। अन्यत्र यदि भवतां स्थलं न जानामि अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि, बेङ्गलूरुनगरे वसामि। तर्हि वेदान्त बुक् हौस् मध्ये लभ्यते। तदेव चौकम्बा सीरीस् पुस्तकं क्रेतुं उत्तमं भविष्यति इति भवन्तः सूचना अस्ति इति मन्ये। एवम् एवम् एवम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। हेमवती। This Ashtadhyayi Pravesha by Tilak Rao, will it be of use? It will also be of use. Avashyam. Because I have bought that book, so I was wondering that I can. Avashyam. Okay. Dhanyavad. Thank you. Dhanyavad. विशाला सिस्ता। नमो नमः। नमो नमः। अस्मिन् पाठे प्रथमाध्यायः पाठनं कुर्मः न? अष्टाध्यायी क्रमेण प्रथमाध्यायस्य अध्ययनं भवति। प्रथमाध्यायी केवलं प्रथमाध्यायः पुस्तकं लभ्यते तथा न, पूर्णम् अष्टाध्यायी सम्पूर्णस्य अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य क्रयणं कर्तव्यम्।
पृथक् पृथक् पुस्तकानां लाभः न न भवति, लभ्यते। न लभ्यते, न लभ्यते। अस्तु यदि लभ्यते चेदपि तस्य उपयोगः किमपि नास्ति। ओ हा, अस्तु यतोहि महोदय हा पूर्णपुस्तकं सम्पूर्णं शास्त्रम् अपेक्षितम्। सम्यक् धन्यवादः। धन्यवादः। विश्वनाथन बी. तत् वाल्मीकिरामायणम् अस्ति खलु, तत् वाल्मीकिरामायणं पाणिनीयव्याकरणम् अधिकृत्य एव विरचितवान् वा? पाणिनीयकालः वाल्मीकिकालस्य अनन्तरमेव अभवत्। सर्वशास्त्रोपकारकम् इति भवान् उक्तवान् पाणिनीयव्याकरणं। सत्यं। पाणिनीयव्याकरणं वाल्मीकिरामायणे अप्लै कर्तुं शक्यते वा? अवश्यं शक्यते, अवश्यं शक्यते। यतोहि इदं तस्य अनन्तरम् आगतं, रामायणस्य अनन्तरम् अस्य संरचना वर्तते, अतः एतत् सर्वं कवर् करोति एव। एवं वा? तस्मिन् कालघट्टे वाल्मीकिना उषितः, तस्मिन् कालघट्टे वाल्मीकेरनन्तरं पाणिनेः कालः। अतः यतोहि अयम् अर्वाचीनः, प्राचीनस्तावत् वाल्मीकिः, अतः अर्वाचीनः अयं मुनिः पाणिनिः सर्वम् अनुसृत्य सर्वेषाम् उपकारं करोति। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे श्रीदेवी भगिनी. श्रीदेवी श्रीपाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप कोई भी जो लेसन्स आप हमको पढ़ा रहे हैं उसका मटेरियल भी आप हमको ईमेल थ्रू भेजेंगे, या आप जैसे नोट्स बताते जाएंगे हम लोग नोट करते जाना पड़ेगा? नहीं, एक आपको लिंक दिया जाएगा कि ये ग्रंथ जो है आपको उपयोगी है, तो वो आप लिंक या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप उसका क्रयण कर सकते हैं किताब का। दैट इज ओके सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप डेली जो पढ़ाते हैं उसका एक्सरसाइजेस टाइप का कुछ हम लोगों को देंगे, या आप जैसे कि अभी सौम्या भगिनी जो बोल रही थी कि आपका स्टार्टिंग में आपको दिया जाएगा? जी, वो हम ये किताब क्रयण योग्य है ये करेंगे हम, और आप रोज रोज जो है यानी जब भी आप पाठ में आएंगे उससे पहले कुछ जो हम यहाँ बताते जाएंगे उसका आप नोट्स लिखते जाइएगा। हाँ, इसका कोई मटेरियल हम देने वाले नहीं। धन्यवाद। एंड और एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी ये जो कोर्स है ये सर्टिफिकेट कोर्स है कि नहीं, हम लोगों को कैसे? सो आप कोई इसमें एग्जाम वगैरह कुछ लिखवाएंगे? जरूर लिखवाएंगे, जरूर लिखवाएंगे। ओके, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरज मदन. नमो नमः महोदय। मम प्रश्नः अस्ति यत् वैदिक संस्कृत अपि पाणिनीय व्याकरणे एव आधारितं वा अन्यत् व्याकरणं? न, अन्यत् व्याकरणं नास्ति, इदमेकमेव व्याकरणम् इदानीम् उपलब्धं वर्तते। उपलब्धौ इदमेव व्याकरणं सर्वत्र अङ्गीकृतं वर्तते, वैदिकैः अपि लौकिकैरपि। अस्तु, वैदिकव्याकरणम् इति वेदाः तु अपौरुषेय परं सत्यं व्याकरणं पाणिनीय व्याकरणं तु पाणिनि तो ऐतिहासिक सत्यं, परन्तु ये वेदस्य शास्त्राणि सन्ति, वैदिकशास्त्राणि सन्ति, तत्र ये आचार्याः सन्ति ते सर्वे पाणिनिना प्रोक्तम् अङ्गीकुर्वन्ति, अनुमोदयन्ति च। यदि अपाणिनीयं भवति तर्हि इदम् असाधु इत्यपि वदन्ति ते। लौकिकप्रयोगे, वैदिकप्रयोगे अपि तत्र पाणिनेः उपयोगः अत्यन्तमस्ति, यतोहि सूत्रकारः बहुलं छन्दसि, विभाषा छन्दसि इत्यपि सर्वं करोति सः। अस्तु, अतः
अस्य उपयोगः वेदे बहु अस्ति, लौकिके अपि अस्ति। एवम्। अस्तु अस्तु अधुना अहं इदं चौखम्बा पब्लिकेशन्स् सर्च् कृतवान् अमेज़ान् मध्ये। तर्हि अहम् एकः ईश्वरचन्देन विरचितं पुस्तकं प्राप्तवान् अमेज़ान् मध्ये। किं तत् एव भवान् न, इदं तत्र पश्यतु, मया न स्मर्यते नाम किम् इति। ईश्वरचन्द्र अत्र ईश्वरचन्द्र लिखितं इति। चौखम्बा पब्लिकेशन्स्। भवतु, तत्र इदं पश्यन्तु, यत्र अनुवृत्तेः प्रदर्शनं कृतवन्तः वा इति। एकैकस्य सूत्रस्य सूत्रस्य अन्ते नम्बर् दत्तं वर्तते। इदं सूत्रम् अथवा इदं पदम्, अस्य सूत्रस्य इदं पदम् अग्रे अनुवर्तते, एतत् सूत्रपर्यन्तं गच्छति इति ते मेन्शन् कुर्वन्तः सन्ति। यदि तदस्ति चेत् तर्हि अमेज़ान् यस्य मध्ये कस्यापि तु अहं अमेज़ान् मध्ये तु अहं न द्रष्टुं शक्नोमि। यदा आर्डर् करोमि लिङ्क् भवति, लिङ्क् प्रेष्यते, तदनुसृत्य क्रयणं कुर्वन्तु। अस्तु 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 अस्तु। धन्यवादः। धन्यवादः। Last two questions for today. Radha Suresh. नमस्ते महोदय। नमस्ते, नमस्कारः। मम कृते पुष्पदीक्षित महोदयाः पुस्तकम् अस्ति, तस्य प्रयोजनं भवति वा? भवति 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 अस्तु, अवश्यं। धन्यवादः। Last question for today. Jairam महोदय। नमो नमः। एकोपि प्रश्नः अस्ति मम। व्याकरणशास्त्रे लिङ्ग्विस्टिक्स् इति कथ्यते। व्याकरणशास्त्रे डिस्क्रिप्टिव् च प्रिस्क्रिप्टिव् च कथ्यते। अत्र डिस्क्रिप्टिव् नाम तस्य किं कथं वदामि, प्रिस्क्रिप्टिव् नाम रूल्स् सन्ति, किन्तु आद्यकाले तु डिस्क्रिप्टिव् एव सन्ति। तो मम प्रश्नः अस्ति, पाणिनि महर्षेः सूत्राणि आद्यकाले तु डिस्क्रिप्टिव् एव आसन्। इदानीं तु तानि सर्वाणि प्रिस्क्रिप्टिव् भवन्ति। तदेव उक्तं मया, लक्षैकचक्षुष्काः लक्षणैकचक्षुष्काः इति। इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यन्ति जनाः, उदाहरणं दृष्ट्वा सूत्रं किम्, अत्र किं सूत्रं प्रवृत्तम् इति अनुमानं कुर्वन्ति। सूत्रस्य अनुमानं शब्दं दृष्ट्वा कुर्वन्ति इदानीम्। एवं वा? पूर्वं कथमासीत् अथवा सूत्रकारः कथं कृतवान् इति चेत् एवमेव कृतवान्। तस्य मनसि शब्दाः सन्ति, तस्य मस्तिष्के सर्वे शब्दाः उपस्थिताः सन्ति। शब्दान् दृष्ट्वा अस्य निर्वचनं कथं कर्तव्यं, किं कृते इदं सर्वं साधु भवति इति कृत्वा एकैकस्य शब्दस्य कृते अथवा शब्दसमुदायस्य कृते सूत्राणां रचनं कृतवान्। अनन्तरं ये अध्येतारः आसन् ते कथम् अध्ययनं कुर्वन्ति स्म इति चेत् सूत्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, तेन शब्दानां ज्ञानं भवति। सत्यम्। इदानीं तथा नास्ति, यथा भवद्भिरुच्यते, शब्दं दृष्ट्वा सूत्रस्य अनुमानं कुर्वन्ति जनाः। अत्र प्रयोजनं कुत्र भवति अथवा कस्य प्रयोजनम् अधिकं भवति इति चेत्, यथा सूत्रस्य अध्ययनं कृत्वा शब्दानां ज्ञानं कुर्मश्चेत् तर्हि अधिकानां शब्दानां ज्ञानम् एकेन सूत्रेण भवति। अस्तु, किन्तु प्रयोगमेव राजा इति। सत्यं सत्यं सत्यं। तत्र यदि मम अभिप्रायमस्ति, यथा पाणिनि महर्षिः तु यथा लोकाः वदन्ति तस्य किम् अन्वाख्यानं करोति, सूत्राणि अलिखन्। किन्तु मम प्रश्नः अस्ति, स्ट्रिक्ट्लि कथं वदामि अहं,
तेषां सूत्राणां strictly following अस्ति वा? mean न आङ्ग्लभाषायां उच्यताम्। what I'm asking is, in linguistics, I'm a linguist by profession. So see, like in English, I am. Why do we use am? Because that is the usage originally. So the grammarian recorded the usage and then it became a rule. Evam satyam. So Panini Maharshi also just followed how people were speaking or writing, and then he recorded them as rules. So now it has become prescriptive. So now, because there is a rule, we use the language. Now we see the rules and then say, okay, because this is the rule, so we have to use this as the word. Yeah. So my question is, sometimes shouldn't we also become like Panini Maharshi? Like discover these rules ourselves. Yataha sarvani sutrani asmakam mukheshu eva santi. In our mouth itself, I've heard that. One teacher has said, all the rules are with us all the time. Tadartham sarvesham shabdanam jnanam apekshitam. Astu. You have to know all the words. Sarvesham shabdanam jnanam yada bhavati tada sutram swayam udbhasate. Param tad vayam tatha nasmaha khalu. Because many times I find sutras, the sutram is there, but the reason is not there. Kutaha tat sutram vidyade, the many times the rule, the why is not given. Satyameva. किंचित् अधिकं ज्ञातव्यं भवति। अस्मिन् शास्त्रे सर्वेषां वै प्रश्नाः उत्तरिताः सन्ति। All the why questions have been answered. So किंचित् अग्रे गन्तव्यम् एवमेव अस्ति। I see. अस्तु, नमस्कारः। अस्तु, नमस्कारः। धन्यवादः। With this, we'll end this session. If you still have any questions or queries, kindly mail to us at sanskritfromhome@vimalas.in. धन्यवादः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। राम राम। नमस्कारः।